اسی میں سے لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے لبرل لوگوں کو اور ان کے جتنے بھی ان کی طرف بلاوا داعی ہیں، بلانے والے ہیں، وہ سب یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، یہ والی، اس کا یہ والا جملہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی کو ایمان لانے پہ۔ بس یہ آیت کریمہ پیش کریں گے اور کہیں گے بس ٹھیک ہے یار، جہاد وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، یعنی کہ وہ اس پورے حکم سے پھر جاتے ہیں، چونکہ ہم سارے لوگ عیاشیوں میں ہیں، یعنی کہ آسائشیں تلاش کرتے ہیں، آسائشیں، آرام دہ زندگی، اور ہر بندہ کاروبار میں مصروف ہے، کوئی فارغ ہی نہیں ہے ان چکروں کے لیے کہ بھئی جہاد کی فکر کرے، یا پھر ہم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو چھڑائیں، یا پھر قبلہ اول کی فکر کریں، یا پھر مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں، یا آگے پیچھے کہیں بھی دکھ و تکلیف میں ہے تو میں نہیں ہوں، کم سے کم ہماری فیملی نہیں ہے، ہمارا علاقہ نہیں ہے، چلو جی بھائی لگے رہے۔ تو وہ چونکہ بس بھئی وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہے ہیں، بس یہ آہستہ آہستہ نرمی کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری اگلی آنے والی نسل جو ہوگی وہ بھی ایسی ہی ہوگی کہ وہ نہ جہاد کو مانے گی، نہ ہی کوئی کسی کو دین کی دعوت دینا چاہے گی، کہیں گے نہیں نہیں بس وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ کے میں نے اس کو سکھا دیا ہے کہ عیسائیت یہ ہے، یہودیت یہ ہے، اور یہ اسلام ہے، تمہارا دنیا میں 6000 مذاہب ہیں، بس کوئی مذہب بھی تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، بیٹا تم جس دین میں چاہو جاؤ، میری بس اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو، جنت میں جاؤ گے، چونکہ یہ فلاں آیت ہے اور یہ فلاں جگہ ہے۔ تو یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو فطرت سلیمہ پہ وہ پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اسلام پہ ہی رکھنا ہے بچوں کو، اور ان کو کفر کی طرف لے کے نہیں جانا، بلکہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیشہ ہم نے دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی وہ بڑا سمجھدار ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں حکم ہے تبلیغ کرنے کی، ہمیں ضرور دعوت دینی چاہیے، کسی بھی طریقے سے دعوت ہو، لیکن آپ دعوت ضرور دیں اچھی طریقے سے، جو بھی احسن طریقہ ہو آپ کو پتا ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب اس کی میں آپ کو تشریح بتاتا ہوں، آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکا ہے ہدایت، ہدایت واضح ہو چکی ہے، من الغی گمراہی سے، گمراہی الگ ہے اور جو ہدایت ہے وہ الگ ہے، لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہے، ہر ایک چیز کا بالکل واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جس نے انکار کیا طاغوت کا، طاغوت، طاغوت سے مراد شیطان ہے، طاغوت سے مراد جادوگر ہے، کاہن ہے، طاغوت سے مراد جتنی بھی باطل ذاتیں ہیں جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتی ہے، یا اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، یا اپنی عبادت کرواتی ہے، یا لوگوں کو اپنا غلام سمجھتی ہے، یہ سب طاغوت کہلاتے ہیں۔ بہت سارے ہیں، اس کی پوری لسٹ ہے طاغوت کی کہ طاغوت ہے کیا۔ تو طاغوت ہر وہ بندہ ہے جو کہ ہر وہ طاقت ہے جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آل مائٹی سمجھتا ہو، اور اپنے آپ کو ہی لوگوں کا معبود، لوگوں کا مالک سمجھتا ہو، وہ چاہے سسٹم ہو، مافیا ہو، کوئی جابر ملک ہو، یا کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہو، یا کوئی طاقتور آدمی ہو، کوئی ظالم آدمی ہو، یا بہت بڑے اختیار والا انسان ہو، وہ سب طاغوت کہلائے گا۔ جو بھی جس کا بھی انفلوئنس ہو، اور وہ چاہتا یہ ہو کہ سارے لوگ میری بات مانیں، ساری میری تابعداری کریں، اور تو وہ بندہ طاغوت کہلائے گا، اور یہ سارا اللہ کے قانون کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے متصادم ہوتا ہے اس سے، اور متوازی چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ والا قانون نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ بھی طاغوت کا انکار کرے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یہ، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا، اور یہ مشکل کام ہے لیکن مومنین کے لیے مشکل نہیں، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسکا، تو اس نے یقیناً تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقا، عروۃ وثقا کو، عروہ کہتے ہیں ہلکے کو، ہلکا، ہلکا جو ہوتا ہے جس کو زنجیر کا ہلکا ہوتا ہے، مضبوط،
वुस्का का मतलब होता है मजबूत, उसने मजबूत हल्का थाम लिया है। लन फिसाम लहा, जो कभी टूटने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ बहुत बारीकी से सुनने वाला, अलीम, और हर बात को खूब बारीकी के साथ जानने वाला है। अब ये आयत करीमा जब नाजिल हुई है ना, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। बड़े खूबसूरत तफासिर इसके बारे में आती हैं, और बहुत सारे वाकियात हैं जो मुसलमानों के साथ गुजरे हैं। एक खातून थी, उसके बच्चे नहीं पलते थे, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इसके बाद जब मेरे बच्चे पैदा होंगे ना, तो मैं उसको यहूदी बनाऊंगी। ठीक है, ताकि बच्चे मेरे बच जाएं। ये ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, ऐसी गलत मन्नतें हम लोग मान लेते हैं। मन्नत जो मानते हैं, नज़र मानते हैं हम लोग, उसमें भी आपको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए शरीयत के मुताबिक आपने नज़र माननी है। ठीक है जी, गैर शरई नज़र नहीं माननी चाहिए। ये वाजिब होती है इंसान पे, तो इसको गैर शरई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी उसने भी कहा, भाई मैं तो यहूदी बनाऊंगी उसको। और उसके बारे में अगर यहाँ आपको मैं कहीं मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ये है जी, ये अबू दाऊद ने, नसाई ने, इब्न जरीर ने तफसीर में सब ने रिवायत किया है, बहुत सारी किताबें हैं। उनमें फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अंसार की एक औरत थी जिसके बच्चे ना रहते थे। उसने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया कि अगर इसका बच्चा जिंदा रहेगा तो वो उसे यहूदी बनाएगी। जब बनी नजीर जलावतन हुए, मदीना मुनव्वरा में यहूदी रहते थे, वो बार बार मुशरिकीन का साथ देते थे, रसूलुल्लाह के दुश्मनों का साथ दिया करते थे बावजूद मुआहिदों के। तो रसूलुल्लाह ने उनको जलावतन कर दिया, यहूदियों को निकाल दिया मदीने से। तो वो अंसार के बच्चे भी उसके साथ साथ जाने लग गए। तो उसमें से बहुत सारे सहाबे कराम जो थे परेशान हो गए थे। तो एक सहाबी हैं, वो परेशान हो गए और अपने बच्चों को कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा भी हम अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल की कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये कहते हैं कि अंसार की औरत ने नजर मानी कि अगर इसका बच्चा पैदा होगा तो उसे यहूदी बनाएगी। उससे वो बच्चे की उम्र की तवालत चाहती थी। फिर जब इस्लाम आया तो अंसार में से कुछ लोग यहूद में थे। जब बनु नज़ीर को जलावतन किया गया तो अंसार ने कहा, या रसूलल्लाह, हमारे बेटे और हमारे भाई इनमें शामिल हैं, आप इनको निकाल रहे हैं यहाँ से, तो क्या करें हम इन लोगों को। रसूलुल्लाह ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर यह आयत करीमा नाजिल हो गई, ला इकराह फिद्दीन। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे साथियों को इख्तियार दिया गया है, अगर वो तुम्हें इख्तियार करें तो वो तुम में से हैं, और अगर वो यहूद को इख्तियार करें, उनके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस उनको यहूद के साथ जिला वतन कर दिया गया, वो चले गए उनके साथ। तो आपने बच्चों पे ज्यादती नहीं करेंगे भाई, जबर और ज्यादती नहीं है दीन में। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा अब मसला आता है कि क्या हम ऐसे ही लोगों को अगर हमने कहना है कि हम में जो है दीन में जबरी कोई नहीं है, इसका माना क्या क्या बनता है। फिर तो हमें कोई भी इख्तियार नहीं है, फिर तो हम अपने बच्चों को भी इख्तियार नहीं रखते। जैसे कि आजकल मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा फितना चला आ रहा है कि भाई बच्चों को उनका मजहब का खाना खाली रखो फिलहाल। जब ये बालिग हो जाएंगे खुद ही फैसला करेंगे कि मुसलमान बनना है, ईसाई बनना है, एथियस्ट बनना है, क्या बनना है इन्होंने, तो वो खुद ही फैसला करेंगे। ये गलत है, ये खिलाफ शरीयत है ये काम। बच्चों को हमने दीन सिखाना है। अभी वो छोटे बच्चे होंगे, 7 साल के होंगे, जब हम लोग उनको नमाज का हुक्म देंगे, और 10 साल के होंगे, नाबालिग होंगे, और हमने उनको नमाज पे मारना भी है, ताकि वो जो है नमाज को पढ़े, ताकि दीन के असल चीज को बुनियाद उनकी पक्की हो जाए। और फरमाया, जब जुबान से बोलने लगे तो उनको अल्लाह और कलेमा सिखाओ बच्चों को। इस तरह नाम भी अच्छे रखो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चा जो होगा वो दीनी माहौल में पलेगा बढ़ेगा। अब लोग नहीं करते चीजों को, सुन्नतों का ख्याल नहीं रखते। पहला तोहफा जो बच्चे को हम देते हैं वो नाम का होता है, नाम का। और मैं बताऊं, आज का दिन भी ऐसा है, मैं डेली मुझसे दो तरह की चीजें पूछी जाती हैं। एक तो नाम है, नाम के मानी पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है ख्वाबों की ताबीरें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखें कि ये जो नामों वाला चक्कर होता है, हमने इसको वालिदा के सुपुर्द कर दिया। अब भाई सबकी मर्जी के मुताबिक नाम रखा जाएगा। और फिर उसमें मर्जी का मतलब, इस जुमले का मतलब ये होता है कि भाई अम्मी जो है ना वो डिसाइड करेगी, और या अम्मी के बहनें और अम्मी की माँ
जो है वो डिसाइड करेगी कि बच्चे का नाम क्या रखना है। बस यही हो रहा है, उमूमन केसेस में यही हो रहा है। और हो क्या रहा है कि वो जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो तकरीबन रोज़ाना ही वो टीवी पर वो लेती है, ट्यूशन पढ़ती हैं ड्रामों वालों से। और वो ड्रामों में देखती है कि एक औरत के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है, वो बेचारी इतनी मज़लूम है, वही आयरा है, आयरा। आयरा के साथ बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, मैं अपनी बच्ची का नाम आयरा रखूँगी, कितनी मीठी, कितनी मासूम है ये आयरा, आयरा रखूँगी नाम। और ये कौन है? ये किन्ज़ा है। और ये कौन है? ये जी पता नहीं क्या-क्या है। अब वो क्या करते हैं कि वो उस लड़की का नाम अपनी बच्ची पे रखना चाहते होते हैं। पहला तोहफ़ा जो बाप ने देना है, बाप का हुक्म है, बाप का हक है कि बाप रखे, बाप थोड़ा-सा अकल से काम ले, अगर तो लेता नहीं है वैसे, लेकिन अगर ले तो फिर उसको चाहिए कि वो नाम रखे। और नाम ऐसा रखना चाहिए कि उसको पता हो कि शरीयत ने क्या कहा है इसके बारे में। तो अब वो बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ सारे इसके बारे में कि भैया ऐसे नाम रखो जिसमें निस्बत अच्छी हो और उसका माना अच्छा हो। और जब निस्बत आ जाए तो फिर माने की तरफ ना जाया करो कि माना क्या बनता है इस नाम का, अगर निस्बत अच्छी है तो। यानी किसी पैगंबर का नाम है, पैगंबर के घर वालों का नाम है, या पैगंबर के दोस्तों का नाम है, या किसी औलिया अल्लाह ऐसे बंदे का नाम हो जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, यानी उसका तशख्खुस, उसकी पहचान वो अल्लाह वाली हो, तो वो रख सकते हैं, वो नाम रखें। अब मुसीबत ये आ गई है कि ड्रामे वाले इस बात को समझ चुके हैं कि भई हमें जो है वो नाम ऐसे रखने हैं कि वो किसी के घर वाले का नाम ना हो, साजिदा, ज़ाहिदा, आबिदा, ऐसे नाम नहीं रखते वो, कि किसी के घर वालों का नाम होगा तो ऐसे उसके बारे में ड्रामे में कुछ भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो लोग तंग करते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे नाम तलाश करना शुरू कर दिए जिसका कोई माना ही नहीं होता। और हमारी माएँ-बहनें क्या करती हैं? वही बेमाना नामे, वो नाम जो है वो सारे लेके अपने बच्चों पे रखना शुरू कर देती है। और कहने का मकसद ये था कि हमें दीन में जबर नहीं है, लेकिन हमें हुक्म है कि अपने बच्चों को हमने दीनी तालीम देनी है। तो नाम है, उसके बाद उसका खितना है, अगर लड़का है तो उसका अकीका करना है, उसके सर के बाल काटने हैं, ये सारे हुक्म पता होने चाहिए हम सबको, माँ-बाप को। ये ज़रूरी है कि उनको पता हो इस चीज़ का। और ये बच्चे उनके उनके दीन और ईमान है, उनकी आखिरत हैं ये बच्चे। बच्चों की आखिरत इनसे जुड़ी हुई है और उनकी इनकी आखिरत इनसे, बच्चों से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए हम सब लोगों को। अब यहाँ देखें कि दीन में जबर ना होने की तहकीक क्या है, ज़रा समझिएगा। इसमें थोड़ा-सा इख्तिलाफ भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से अब हमारे रवैयों में नरमी आ गई है। तो 2-4 वजूहात हैं, अभी मैं हाजी साहब से भी यही बात कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये इसकी समझ नहीं आ रही कि दीन में जबर ना होने का क्या माना है? क्या जिहाद को तर्क कर दें, ख़त्म कर दें जिहाद को? क्या कहें? लोगों को तबलीग करना छोड़ दें? क्या लोगों को नेकी की दावत दे सकते, क्या लोगों को बुराई से मना करना है कि नहीं भई? कहें भई ये इनका अपना दीन है भई, ये लगे रहें, ज़िना करते रहें सबके सामने, या ये डांस करते रहें टिकटॉक्स पे लगे रहें, तो क्या ये हमारा दीन है कि जबर नहीं है भई कोई? और बच्चे भी हमें कहें कि बस ये मेरी मर्ज़ी है मामा, मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने ऐसे ही कपड़े पहने, स्लीवलेस मैंने पहनना है, गले खुले-खुले होंगे, मामा मुझे कुछ ना कहो बस, अब्बू अब्बू का कुछ नहीं है, अब्बू को कहे ना कि मुझे कुछ ना कहे। तो ऐसे क्या ऐसा है दीन में जबर नहीं है? ये हमें ये चीज़ें समझनी है, ठीक है? मैं इसको कोशिश करता हूँ, यहाँ से इन्होंने जो लिखा है गुलाम रसूल सईदी साहब ने, बड़ा अच्छा लिखा है तफ़सीर में, वैसे तफ़ासीर सारी हैं हमारे सामने। इससे पहले आयतुल कुर्सी में अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़ात बयान हुई, इससे पहले वाली आयत में। अब ये बताया जा रहा है कि अल्लाह जल्ल शानुहू जो कि तमाम कायनात का रखवाला है और इसकी हिफ़ाज़त उसको थकाती नहीं है। और जब इंसान ने ये जान लिया तो फिर इसके इस्लाम कबूल करने और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो वो अल्लाह को ज़रूर मानेगा इस कायनात को। कायनात को जब मान गया, कायनात के निज़ाम को मान गया, हर एक में अल्लाह की निशानियाँ हैं, तो वो अल्लाह को मानेगा। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग जबर से इस्लाम में दाखिल ना हो, जबर से, ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम में दाखिल नहीं होना है, बस ये मंशा नहीं है अल्लाह ताला की। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया कि वलो शाअ रब्बुका, अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन में जितने लोग हैं सब ही ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करेंगे? अल्लाह नहीं चाह रहा, अल्लाह की मर्ज़ी है, हर किसी ने अपना-अपना लेके जाना है। आपका काम है दावत देना और उसमें आपने कमी कोई नहीं की है। आप दावत देते रहें, ईमान देना मेरे ज़िम्मे है, मैं दूँगा। ये अल्लाह ताला की इसमें अपनी है, अल्लाह चाहता ही नहीं, बाज़-बाज़ को ईमान देना और जन्नत में लेके जाना।
और फरमाया कि और आप कहिए कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, सो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। अच्छा, और ये बात आ गई कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अंसार की एक कबीले बनु सालिम बिन औफ के हुसैन नामी एक शख्स के दो बेटे नसरानी थे, ईसाई थे, और वो खुद मुसलमान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनके बेटे इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हैं, क्या वो उनको जबरन मुसलमान करें? तो ये आयत नाजिल हो गई कि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं है भाई, ठीक है। इस आयत के मुतल्लिक उलमाए तफसीर का इख्तिलाफ है। बाज उलमा ने कहा है कि यह आयत उस दौर में नाजिल हुई जब कुफार से जिहाद और क़िताल का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और जब उनकी ज्यादतियों पर माफ करने और दरगुजर करने का हुक्म था, और यह हुक्म था कि उनकी बुराई को अच्छाई से दूर करो, आपने अच्छा अखलाक पेश करना है और उम्दा तरीके से उनसे बहस किया करो कि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ये आपने ये तबलीग करनी है, उनको आखिरत के बारे में उनको बताओ। और जब जाहिल मुसलमानों से बात करते तो उनको बस सलाम कर दिया करो। जब भी जाहिल सामने आएगा बहस करने के लिए, तो आपने कहना है ठीक है यार, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह माफ, ठीक, खुदा हाफिज। और जब जिहाद और किताल की आयत नाजिल हुई तो ये आयत मनसूख हो गई, ऐसे नरमी वाली। अब जिहाद और किताल की बाज आयत ये वाली है। अब जरा ये आयत सुने, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उन पे सख्ती कीजिए, वग़लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती कीजिए। दूसरी आयत में फरमाया, बस तुम मुशरिकीन को जहां भी पाओ उन्हें कत्ल कर दो। तीसरे में फरमाया, और काफिरों से क़िताल करते रहो हत्ता कि कुफ्र का गलबा ना रहे और पूरा दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे लोगों से क़िताल करने का, लड़ाई लड़ने का हुक्म दिया गया है हत्ता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे। जब वो ऐसा कर लेंगे तो वो मुझसे अपनी जानों और मालों को महफूज कर लेंगे, माँ सिवा हक के इस्लाम के, और उनका हिसाब अल्लाह पर है। इस सिलसिले में अब तहकीक ये है कि ये आयत का हुक्म मनसूख नहीं हुआ, ला इकराह फिद्दीन वाला, वो मनसूख नहीं हुआ। अब ये देखें इख्तलाफ यहाँ से शुरू होता है। अब वो कह रहे हैं कि मनसूख नहीं हुआ लेकिन वो महदूद है, और ये भी आयत भी महदूद है, इसको ना मुकय्यद है किसी खास टाइम के और स्पेस के, वो भी ऐसा ही है। देखें, फरमाते हैं कि ये जो आयत है आय अहले किताब के साथ मखसूस है। अब ये जरा सुनिएगा, यानी जो लोग किसी दीन को मानने वाले हैं उन पर दीन इस्लाम को कबूल करने के मामले में जबर नहीं किया जाएगा, और रहे काफिर और बुत परस्त मुशरिक लोग जिनका किसी आसमानी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनके और हमारे दरमियान सिर्फ तलवार फैसला करेगी, और वो इस्लाम कबूल कर लें वरना तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बरखिलाफ यहूद और नस्वारा अगर जिजिया दे दें, टैक्स दें, तो उनसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। इमाम इब्न जरीर का भी यही नजरिया है, और इसकी ताकीद और तायीद उन्होंने हस्बे झेल अहादीस से उन्होंने बयान की। वो कहते हैं कि वो खुद रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जजीरा अरब में बुत परस्तों से क़िताल करें, लड़ाई लड़ें। इसलिए आपने उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह या तलवार के सिवा किसी चीज को कबूल नहीं किया, बाकी लोगों से जिजिया को कबूल करने का हुक्म दिया, और फरमाया दीन में कोई जबर नहीं। हमें देखा कि मुशरिकीन के साथ तो ये था कि भाई लड़ाई लड़ाई लड़नी है, इनको ईमान वाला करना है लाजमी, वरना ये इनके इनके लिए जमीन पे रहने की कोई जगह नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जो कि अल्लाह रसूल को मानते हैं या किसी रसूल को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, तो ठीक है, उनको हम लोगों ने दीन पहुंचा दिया है, बाकी उनको जबर से जबरदस्ती मुसलमान नहीं करेंगे। अब देखिए जरा, जैद बिन असलम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 10 साल रहे और आप किसी शख्स पर दीन में जबर नहीं करते थे, और मुशरिकीन आपसे क़िताल के सिवा और किसी बात को नहीं मानते थे। तब अल्लाह ताला ने आपको उनसे किताल करने की इजाजत दे दी। वो लड़ते थे आपसे हमेशा, आपको मारते थे हमेशा, यही उनको बात समझ आती थी, तो अल्लाह ताला ने जिहाद को फर्ज कर दिया। उसके बाद कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतों में मुशरिकीन से किताल करने का हुक्म दिया गया है, और अहले किताब जब जिजिया अदा कर दे तो वो अहले इस्लाम के हुक्म में दाखिल हो जाते हैं। उसकी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन अरब से तलवार और इस्लाम के सिवा किसी चीज को कबूल नहीं किया, और जो मुशरिक भी यहूदी नसरानी हो जाए उसको कबूल इस्लाम पर मजबूर नहीं किया जाएगा।
اب یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ نفی جبر کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں آج کل کے جتنے جتنے لبرل ہمارے لوگ ہیں نا، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام کی وجہ یہ جو تلوار ہے، اسلام کو انہوں نے تلوار سے پھیلایا ہے۔ اس بات سے وہ ڈر جاتے ہیں مفسرین، ہمارے ائمہ جو ہمارے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں علماء کرام، اور وہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور جہاد کا حکم صرف مدافعانہ جنگ کے لیے ہے۔ مدافعانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینسو وار کریں، ڈیفینسو ہو، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کسی ملک میں، تو وہ کیا کرے، ڈیفینسو وار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ ڈیفینسو وار ہے، یہ اوفینسو نہیں ہے، یعنی یہ اقدامی نہیں ہے کہ آپ آگے جا کر لڑیں ان سے۔ یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو وہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے جہاد کرے۔ اب ذرا یہ لوگ علماء کرام اس بات سے ڈر جاتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی انہیں دین جو ہے، اسلام جو ہے تلوار سے پھیلایا ہے کیا؟ تو اس بات سے وہ بھی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ہمارا صرف ہم صرف دفاع کرتے ہیں، دفاع ہی کرنا ہے ہم نے، اور دفاعی صورتحال کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تھی، باقی تو اخلاق سے ہی لوگوں کو بناتے ہیں، دین میں کوئی جبر زیادتی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اس میں پیر محمد کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنایا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کریں، اور یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے۔ اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں، اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے۔ دو طرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدافعانہ بھی ہے اور اقدامانہ بھی ہے، آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، ڈیفینسو بھی اور اوفینسو بھی، دونوں طرح سے اسلام میں جہاد کا نظریہ ہے۔ اسلام کے بعض نکتہ چین جہاد کو اکراہ لا اکراہ فی الدین کا آیت لے کر تو وہ کہتے ہیں یہ تو اکراہ ہے، جبرن آپ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں جہاد سے، اس پر اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین اور ایمان کے جور و ستم کا تختہ مشق بننے نہیں دے گا۔ اب یہ جو مطلب سمجھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں یا کشمیر کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، اگر مسلمان کہیں پر دبا ہوا ہے اور کافر اس پہ ظلم کر رہا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی کیا کریں، ہم کیا کریں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور وہ جہاد تو ہے نہیں ڈیفینسو، تو ان لوگوں پہ چاہیے بس وہ فلسطین والے کرتے رہیں گے، ہم لوگ تو تماشا دیکھیں گے، اور ہم کفن بھیج سکتے ہیں آپ لوگوں کو، کفن بھیج دیں گے آپ کو، تو بس وہ اس پہ دیکھ لیں آپ، جیسے جیسے آپ کوئی مرتا ہے تو کفن پہنا دیا کریں، ہم کیا کریں گے۔ تو یہ پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، اسلام ان ایسے نہیں آیا لبرلز کے لیے کہ بھئی یہ کہیں بھئی نہیں ہم تو دوست ہیں جی، ہمارے تو دوستانہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ایسے نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اسی طرح مفتی محمد شفیع دیوبندی نے بھی گول مول طریقے سے یہی لکھا ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے، بلکہ دفع فساد کے لیے ہے، کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کے کافر ہمیشہ در پہ رہتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے علماء کرام ہیں، دیکھیں یہ سارے علماء کرام مفسرین جو گزرے ہیں نا، اب میں سمجھے بات کو، یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ ہمارے کافروں کے ساتھ اور یہودی عیسائیوں کے ساتھ دنیا قریب آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم زیادہ زیادہ ایسے اسلام کا چہرہ جو ہے وہ اچھا پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام میں تلوار نہیں ہے جی، ہمارے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس تو تسبیح ہے، ہم تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، ہم تو مسجدوں میں رہنے والے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ ہم تو بھئی لڑائی لڑنے والوں میں نہیں ہے، بھئی سوری جی، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو بس نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ہم یہی باتیں کرتے ہیں، ہاں جب ہمارے اوپر کوئی آئے گا تو پھر ہم جہاد کریں گے، ہمارے اوپر کوئی آئے تو پھر ہم کریں گے، جہاد کریں گے، ہم ڈیفینسو وار لڑ سکتے ہیں، ہم اوفینسو وار نہیں لڑتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ایسے بیان کیا ہے، ہمارے اب بھی علماء کرام، میں نے کہا نا اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب معاملہ تھوڑا اور آگے چلا گیا ہے، اب تو ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ سے جہاد سے بالکل منکر ہی ہو گئے ہیں،
بالکل मुनकर। ये जिस तरह मैंने बताया ना, हामिदी साहब जैसे लोग जितने भी आ गए हैं, जितने वो लिबरलिज्म, वो अपने कपड़े भी उतार, उन्होंने दाढ़ी भी मुंडवा दी, और उन्होंने जो है वो टोपियां पहननी भी छोड़ दी, पता है आपको। और वो नमाजें भी नहीं पढ़ते मस्जिदों में, आपको ये भी बताऊं आपको, ये सारे, और वो नमाजें भी कुर्सी पर पढ़ते हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो कहते हैं यार हम लोग ना, लोगों को ज्यादा दीनदार नहीं दिखाना चाहिए कि हम बड़े दीनदार हैं, इससे अच्छा माहौल नहीं बचता। आप समझ रहे हैं? वो अपना अपना जो हुलिया है वो भी अपना रखते होते हैं, बड़ा मॉडर्न रखते होते हैं कि भाई हमने मॉडर्न दिखाना है खुद को, मॉडर्न दिखाना है खुद को। ये हमारी बीमारियां आ गई हैं, इस दौर में आ गई है ना। अब वो इसकी वजूहात हो सकती हैं कि उन्होंने जिहाद का इनकार किया, सख्ती का, या फिर ऐसे जो कुफार और ईसाइयों और यहूदियों के साथ जो हमारा बुग़्ज़ होना चाहिए, उस बुग़्ज़ का बिल्कुल वो, यानी बिल्कुल ही खात्मा कर दिया उसका, बिल्कुल खात्मा कर दिया, और दोस्ती दोस्ती बनाना शुरू कर दिया उन्होंने उनके साथ, और दोस्ताना ताल्लुकात के पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो वो उसकी वजूहात हैं, उसकी वजह क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि वो अपने लालच की वजह से करते हैं, उनको अपना कोई लालच होता है, अपने जान की वजह से उनको चक्कर होता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं उनसे, और फंड मिलता है वहाँ से, और ऐसे कुछ हो सकता है ना। अब चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लालच होते हैं, अपने अपने लोगों के भी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं आपको, उनकी वजह से भी होता है ना, कि आप मेरे मानने वाले जो हैं, हमारे पार्टी के लोग फला फला मुल्क में हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके लिए मुसीबतें बन जाएं। तो ये भी एक होता है कि यार, ये एक लालच होती है कि हाँ जो है ना, वो सहूलियात मिलती रहें, हमें फंड मिलता रहे और सारा कुछ मिलता रहे। एक ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो डरते हैं, डर की वजह से, जो किसी यजीद की वजह से बहुत सारे लोग डर गए थे, तो डर की वजह से भी होता है कि यार डर है तो क्या करें, बस ये ऐसी बातें नहीं कर सकते, मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तीसरा ये होता है कि वो वाकई सच्चे होते हैं अपने कौल व फेल में, और वो उनका मुताला और उनकी जो नज़र होती है उम्मत पे, वो होती ही इसीलिए है कि वो समझते हैं कि इलाज जो है वो यही इलाज है इसका, हमें यही फतवा रखना है, और हम लोगों ने इस्लाम को ऐसा ही पेश करना है, तभी इस्लाम की तरवीज होगी और तबलीग होगी, और मुसलमान फलेंगे फूलेंगे, और इसमें जो है वो फायदा है इस्लाम का। यानी वो अपने जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या फतवा दे रहे हैं, उसमें वो मुखलिस होते हैं। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए कि यार ये पता नहीं शायद किस वजह से ये कह रहा है। कुछ भी हो सकता है, अच्छे बुरे अल्लाह ताला जानने वाला है खूब। लेकिन हम लोगों को बाकी चीजों को भी देखना है ना। यानी आप अगर किसी कोई बंदा ऐसी चीजें बता रहा है जो कि आपके अकीदों से मुतसादिम आ रही है, आपका दिल नहीं मान रहा, तो आप, हो सकता है आपके पास इल्म कम हो सकता है आप फिर ये करें कि आप उसके दूसरे फतावाजात देखें, जिहाद को छोड़ के ना आप कोई और उसके फतवे देख लें कि और उसने क्या क्या कहा हुआ है। अगर तो बाकी फतवाजात में भी उसके इख्तलाफात हैं अपने पुराने लोगों से, और अइम्मा से, बड़े बड़े लोगों से उसके इख्तलाफात हैं, तो फिर समझ जाओ कि ये तो फितना है दीन में जो अभी पैदा हो गया है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक खिदमत कर रहा है दीन की, और वो अपने अकाबिर के दीन पर है, और अपने जो है वो दीन इस्लाम पे है, हनफी दीन पे है, तो फिर वो ठीक है। फिर उसको हम लोग जो है ना, उसको हो सकता है उसको समझ नहीं रहे हम उसके उसकी बात को। अल्लामा साहब फरमाते हैं, ये जो गुलाम रसूल सीधी साहब हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ मुदाफियाना जंग के लिए नहीं है, ठीक है जी, और ना सिर्फ फितना और फसाद को दूर करने के लिए है, बल्कि इस्लाम में जिहाद अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए भी होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, काफिरों से, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक कि कोई फितना ना बचे, व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और सारा दीन अल्लाह का होके रह जाए। इस आयत में ये वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि जब तक पूरा दीन अल्लाह के लिए ना हो जाए, उस वक़्त तक काफिरों से जंग और जिहाद करते रहो। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल पाक ने हुक्म दिया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उस वक़्त तक लोगों से क़िताल करता रहूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत ना दे दें, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। अगर वो ऐसा कर लें तो वो मुझसे अपने जानों और मालों को बचा लेंगे, माँ सिवाय इस्लाम के हक के, यानी कि ज़कात और जो भी उन्हें देना है, और या किसास में किसी को मारना पड़ जाए, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा, फैसला अल्लाह करेगा बाद में। तो अब देखो, मुशरिकीन के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जब तक वो इस्लाम न कबूल कर लें, उनसे जिहाद और किताल किया जाए। फरमाया, सो तुम मुशरिकीन को जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो, उनको गिरफ्तार करो, उनका मुहासरा करो, और उनकी ताक में हर घात की जगह बैठो। बस अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, तो उनका रास्ता छोड़ दो।
اب یہ ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کچھ آیات ایسی ہیں نا کہ ہمیں مشرکین بھی کہتے رہتے ہیں دیکھو یار تمہارا اسلام تو ایسے کہہ رہا ہے کہ کافر جہاں ملے مار دو، جہاں ملے مار دو، ایسا نہیں ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی جہاں ملے کافر مار دو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ حکم جنگ کے لیے خاص ہے کہ جنگ کے جو آپ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو مارنا ہے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہیں مارنا، مریضوں کو نہیں مارنا، جو لڑ نہیں رہے ان کو نہیں مارنا۔ یہ سارے احکامات ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اس کا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو یہ حکم ہمیں سارے موجود ہیں ابھی تک، سارے، یہ کوئی بھی منسوخ نہیں ہوا۔ انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے قتال کرو، اگر وہ تمہارے ماتحت جزیہ قبول کریں تو ان کو چھوڑ دو پھر۔ اللہ اکبر! اس طرح کی بہت ساری احادیث میں نا وہ بیان کر دیتے ہیں، بہت ساری وصیتیں بیان کرنے کے بعد نا، احادیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کفار خلاف جنگ اور جہاد کرنے میں اسلام تنہا اور منفرد نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ جو حکم ہے نا کہ کافروں سے لڑو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہی لکھا ہوا ہے جو ان کے پاس ہے، اور یہ پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہودی جو ہے نا ابھی تک اسی پہ لگے ہوئے ہیں، مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ بالکل بے فکر دنیا میں پڑ گیا ہے اور اپنی دنیا بنا رہا ہے بس، اور اپنی ہی عمارتیں اور اپنی ہی جو ہے وہ بڑائی کے لیے لگا ہوا ہے دنیا میں۔ اور یہودی ایسے ہیں کہ وہ کٹر قسم کے مذہبی ہیں، اور وہ مسلسل مسلمانوں کی جو ہے نا وہ بنیادیں کاٹ رہے ہیں اور مسلسل لگے ہوئے ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھے ایک دن بھی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا یہ حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے ایک سچ کہتا ہوں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ سارے تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو جہاد کی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شہر پہ حملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعانہ جنگ کرے، یہ جہاد فرض عین ہے۔ اس کی مثال غزوہ بدر میں ہے، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہی نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی ہوش مند اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا بھائی کہ لوگوں نے دفاع کیا تھا، اس پہ تو سارے متفق ہیں۔ اب دوسری قسم بھی جہاد کی ہے، اور وہ ہے تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کی جائے، اور بشرط استطاعت از خود کافروں کے ملک پر حملہ کیا جائے۔ یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ فتح مکہ دیکھ لیں آپ، فتح طائف دیکھ لیں، فتح خیبر دیکھ لیں، اس کی مثالیں ہیں۔ اور بعد میں مسلمانوں نے مصر، شام، عراق، ایران، بہت سے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا ہے۔ دنیا کے 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی، اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب مشرکین سے جہاد کیا جائے تو یہ تلوار ہے یا اسلام، یا تو تلوار ہوگی یا اسلام، اور اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہو تو پھر 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ اسلام قبول کرے، یا جزیہ دے، یا وہ جنگ کرے۔ بس یہ آخری بات بتا دی آپ کو، آخری بات سمجھیں آپ کو، یہ ہے وہ حکم اسلام کا جو کہ غلام رسول سیدی صاحب نے دیا ہوا ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ بھئی جو اہل کتاب ہیں، جو اللہ رسول کو یا آخرت کو مانتے ہیں، ان کو آپ نے کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے، محمد کو بھی رسول مانے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو جزیہ دے وہ، ٹھیک ہے، پرامن رہیں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان سے جنگ لڑی جائے گی۔ اور جو مشرکین ہیں وہاں ہم نے تلوار کا استعمال کرنا ہے، جتنا لوگ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے کیا بھی ہے اس پہ، پچھلے لوگوں نے بہت سارا کیا اس پہ۔ لیکن یہ تاحال اب اس کے نا بہت ساری انہوں نے بہت خوبصورت آگے بیان بھی کیا ہے کہ دیکھیں، تبلیغ اسلام کے لیے مشرکین کے خلاف جہاد، یا وہ اسلام کو قبول کر لے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس پر بادی نظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جبر و اکراہ ہی تو ہے، مجبوری کر رہے ہو تم اسلام پہ، لیکن در حقیقت یہ جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ ہو، اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی گئی سہولتوں اور فائدوں سے بہرہ اندوز ہو رہا ہو، اور اس ملک کی زمین میں گھر بنا کر رہتا ہو اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو، اسپتالوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، دفتروں میں، سرکاری ہو، لیکن اس ملک کے بادشاہ یا حکمران کی حکومت کو نہ مانے، اس کے قوانین پر نہ چلے، اس کے برعکس حکومت کے خلاف اور دشمن ملک اور حکومت کا اعلان دم بھرتا ہو، اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہو، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کی گردن زدنی کرتے ہیں، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ سارے ملکوں میں یہی ہو رہا ہے، اور کہاں؟ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔
تو جو زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اس کو اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے اگر کسی کو مارنا پڑ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ سارے لوگ ہی نہیں کرتے، سزائیں دیتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم دائیں طرف کیوں چل رہے ہو، یہ بائیں طرف کیوں نہیں چلے، تمہیں تو اس طرف آنا چاہیے تھا، تمہیں تو یہاں مڑنا چاہیے تھا، یہاں نہیں مڑنا چاہیے تھا، یہاں رکنا چاہیے تھا، تم نے رکے کیوں نہیں، پیسے دو پیسے دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیسے مانگتے ہیں یہ لوگ، جرمانے کر دیتے ہیں فوراً فوراً، اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، آپ کو مار دیتے ہیں آپ کو۔ یہ سارا کچھ نہیں چل رہا، ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے، یہی قانون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نظام کو خود نافذ کرنا چاہے اپنے رسول کے ساتھ، تو وہ اس میں کیا کوئی حرج ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پھر اس کے بعد بہت ساری اس کے احکامات ہیں جہاد کے، کہ یہ کون کرے گا، کون کیسے چلے گا، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ یہ جو ہماری آیت کریمہ ہے نا، یہ جہاد کا مسئلہ تاحال جو ہے نا ایسے ہی رہے گا، گمبھیر مسئلہ ہے، گمبھیر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، جیسے میں نے کہا، یہ کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید متعدد تفاسیر کو دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے بھی ان کو حل نہیں کیا، اور مدافعانہ جنگ اور جزیہ کی اختیار سے اصل اشکال کو ٹالنے، اشکال جو ہے اور اس کو ٹالنے اور دفع وقتی اور فرار کی کوشش اختیار کی، فرار کی کوشش کی ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو جواب آیا میں نے لکھ دیا، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو میری فکر کی کمی ہے، اور آئندہ آنے والے علماء کے لیے دعوت فکر بھی ہے۔ یہ بس یہ مسئلہ ہے، ابھی ہم بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگوں کو درپیش ہے، ہم سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جہاں بھی ہیں، اور تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، سردی کے دن ہیں، لوگ بہت سارے تکلیفوں میں ہیں، اور یہ سارا کچھ کفار کر رہے ہیں، مصیبتیں ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پہ، وہ جو دفاعی جہاد جو فرض ہے نا اس سے بھی لوگ مکر گئے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، کسی طرح سے بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو اس سے ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دنیا بہت تھوڑے دیر کی ہوتی ہے، اور دنیا کی خاطر جو ہے وہ ہمیں آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی ساری امت مسلمہ کی، جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تکلیف کو دور فرمائے۔ ہم دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اور تھوڑا بہت شعور کا بھی ہے جتنا کو کر سکتے ہیں، اور جو مالی اسباب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم ان سے بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا آج، بہت معذرت۔ اور یہ آیت کریمہ آ گئی، چلو میں نے کہا چلو یہ آپ کو بیان کر دوں۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں پیغمبر، ایک بہت ہی بڑے پیغمبر کا ذکر آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور اس میں ٹائم ٹریول کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک فکر ہے بہت زبردست قسم کی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آنے والی آیات میں، کل ہو جائے یا پھر پرسوں انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے آنے کا، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی قرآن مجید کا علم عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، قرآن ہمارے دل کا چین ہو، آنکھوں کا سرور ہو، آنکھ کی ٹھنڈک ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو ہمارے لیے قبر میں شفیع بنائے، آخرت میں شفیع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عالم قرآن بنائے سب کو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کی، سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب، آپ سلامت رہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔